तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। ફરીને એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમી અને મધુર નામમાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું. આજે જે શાસ્ત્રપાઠ આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યો એના અનુસંધાનમાં થોડો સમય આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ. આવો આપણે વચનમાં જઈએ તે પહેલાં પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે અમારા સ્વર્ગીય પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારો આભાર અમે માનીએ છીએ. અત્યારે અમે તમારા વચનો તરફ દૃષ્ટિ કરવા માંગીએ છીએ. ત્યારે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દેવ, તમારા પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યથી અમને ભરો. તમે બોલો, અમે સાંભળનાર બનીએ, સાંભળીને આધીન થઈને ચાલનાર બનીએ એવું થવા દો. આગળના સમયમાં પ્રભુ અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાતા આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. ખ્રિસ્તમાં વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે જે શાસ્ત્રપાઠ આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યો, લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 16મો અધ્યાય વચન 19થી અંત સુધી. અને અહીંયા એક ખૂબ જ આપણને હચમચાવી નાખે એવું એક વિષય ઉપર
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને શિક્ષણ આપ્યું છે. અને ખાસ કરીને આ શાસ્ત્રપાઠ એ આપણા માટે ખૂબ જ જાણીતો છે, પરંતુ અહીંયા આપણે એક વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા માંગીએ છીએ. અને ખાસ કરીને આજનો જે શાસ્ત્રપાઠ પસંદ કરવામાં આવ્યો તેના અનુસંધાનમાં જે વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો છે તે એ છે નર્કની વાસ્તવિકતા. બાઇબલમાં આ શિક્ષણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અને ઘણી બધી વાર આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આ નર્ક સંબંધી વિચાર કરવો અને એના વિશે સાંભળવું ઘણી બધી વાર આપણને સારું લાગતું નથી, પરંતુ આ શિક્ષણ એ આપણા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. ઘણી બધી વાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ આપણે એક વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે બીજા વ્યક્તિઓની જ્યારે મુલાકાત લઈએ છીએ, એકબીજાની સાથે વાતચીત કરીએ છીએ, ત્યારે ઘણા બધા એવા ભાઈ બહેનોના મોઢે એવું સાંભળવામાં આવે છે કે સ્વર્ગ અને નર્ક અહીંયા જ છે. અને પરંતુ સ્વર્ગ અને નર્ક અહીંયા નથી એ બાઇબલ આપણને પુરવાર કરી આપે છે. ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવું વિચારે છે કે હું એક સારો ખ્રિસ્તી છું અને તેના લીધે હું નર્કમાં ના હોઉં. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે આપણે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે અહીંયા પાણી છે, પરંતુ નર્કમાં પાણી નથી. અહીં સુવાર્તા આપવામાં આવે છે, પરંતુ ત્યાં સુવાર્તા નથી. અને આપણે એ બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે આ પૃથ્વી ઉપર આપણને દુઃખ છે, મુશ્કેલી છે, સંકટ છે, પરંતુ એનામાંથી નીકળવાના માટે ઘણી બધી વાર આપણે પ્રયત્નો કરીએ છીએ અને એનું સમાધાન પણ અહીંયા થઈ શકે છે. કોઈ વ્યક્તિ શારીરિક રીતે બીમાર છે તો એ વ્યક્તિ ખાસ કરીને હોસ્પિટલમાં જઈને પોતાના શરીરનો ઈલાજ કરાવીને એમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કોઈ વ્યક્તિને કોઈ પણ બાબતનો પ્રશ્ન હોય છે તો એ વ્યક્તિ અમુક જગ્યાએ જાય છે અને એનો પ્રશ્નનો નિવારણ ત્યાં આવી શકે છે. ઘણી બધી વાર પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રશ્નો હોય તો ત્યાં એનું નિવારણ આવી શકે છે. પરંતુ વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે નર્કમાં આમાંથી કંઈ પણ સુવિધા પ્રાપ્ત થતી નથી. ત્યાં કેવળ આગ, કીડા જે આપણા શરીરને ખાય છે, ત્યાં આપણે કશું જ કરી શકતા નથી. એનાથી બચવાને માટે આપણને બાઇબલ સચોટ શિક્ષણ આપે છે. અહીંયા પિત્તરનો બીજો પિત્તર તેનો 2 અધ્યાય 4 કલમમાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, કેમ કે દૂતોએ પાપ કર્યું, તેઓને દેવે છોડ્યા નહીં, પણ તેઓને નર્કમાં નાખીને ન્યાયકરણ સુધી અંધકારના ખાડામાં રાખ્યા. તે જ પ્રમાણે પ્રકટીકરણનું પુસ્તક તેનો 20મો અધ્યાય અને 15મી કલમમાં પણ આ અગ્નિની ખાઈ વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ લૂકની લખેલી સુવાર્તા તેનો 16મો અધ્યાય 19થી 31 વચન સુધી જે આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યા એ ફકરો એક ખૂબ જ જાણીતો ફકરો છે. અને અહીંયા એક 2 વ્યક્તિઓની વાત કરવામાં આવી છે અને આ 2 વ્યક્તિઓના મરણ પછીના જીવનની વાત કરવામાં આવી છે. ને આ ફકરામાં, આ બાઇબલના વચનમાં નર્કની જે વાસ્તવિકતા છે એના વાસ્તવિકતા વિશેનું વર્ણન ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવ્યું છે. આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ
અહીંયા 2 વ્યક્તિઓના નામ, અને એ છે લાજરસ અને ઇબ્રાહિમ. સંત લુક ખૂબ જ ચોકસાઈથી આ લખે છે, અને આ લખનાર લેખકે બાઇબલનું એક બીજું પુસ્તક પણ લખ્યું છે, પ્રેરિતોનો કૃત્ય. અને અહીંયા ખૂબ જ ઝીણવટાઈથી તપાસ કરી જોઈએ તો ઈસુના મુખમાંથી બોલાયેલી ઘટનાઓને ઐતિહાસિક ઘટના તરીકે આ લુક રજૂ કરે છે. અને આ શિક્ષણ એ નર્ક વિશેનું શિક્ષણ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા આપવામાં આવેલું શિક્ષણ છે. તેથી ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી ભાઈઓ અને બહેનો તરીકે આ શિક્ષણ અને આના વિશે આપણે જાણવું એ ખૂબ જ જરૂરી છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અહીંયા પહેલી બાબત જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જણાવે છે, અને આ વચનમાં શ્રીમંત અને લાજરસનું પૃથ્વી ઉપરનું જીવન. આ શ્રીમંત માણસ વિશે આપણે જોઈએ તો આ માણસ ખૂબ જ જાણીતો વ્યક્તિ હતો. તેથી અહીંયા આ વ્યક્તિનું નામ જણાવવામાં આવ્યું નથી, કેમ કે એના વર્ણન પરથી ખબર પડી જાય છે કે તે કોના વિશે વાત કરે છે. તે સાથે જણાવે છે કે ફક્ત એ શ્રીમંત માણસ માટે જ છે, મારા માટે નથી. આ માણસ શ્રીમંત હતો. આપણે બાઇબલમાં જોઈ શકીએ છીએ, 16 અને 19મી કલમમાં ત્યાં એના જીવન સંબંધીની વાત કરવામાં આવે છે. અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તે કિરમજી રંગના ઝીણા વસ્ત્રો પહેરતો હતો, અને નિત્ય દબદબા સહિત મોજ મજા મારતો હતો. પરંતુ આપણે ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ કે આ વ્યક્તિ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી વ્યક્તિ, અને એ સમયની વાત કરીએ ધનવાન હતો. સર્વ લોક એને જાણતા હશે. ખૂબ જ શોખથી મોજ મજાથી રહેનાર વ્યક્તિ. આગળ જતાં આપણે જોઈએ છે કે એ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય છે. ત્યાર પછી બીજો વ્યક્તિ જે લાજરસની વાત કરવામાં આવી છે, અહીંયા એના સંબંધી જોઈએ તો એ વ્યક્તિ એ ભિખારી હતો. આખા શરીર પર એના ફોદલા હતા. એના શરીરના જે ફોદલા હતા એ શરીરના ફોદલાઓને કૂતરાઓ ચાટતા હતા. અને એ ભિખારી લાજરસ જે શ્રીમંતના ટેબલ પરથી જે કકડા પડતા હતા એનાથી પેટ તે ભરતો હતો, અને હંમેશા એ શ્રીમંત વ્યક્તિના દરવાજે બેસતો હતો. અને ત્યાર પછી આપણે ત્યાં જોઈએ તો આ શ્રીમંત વ્યક્તિનું આ લાજરસનું પણ મૃત્યુ થાય છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ એક ધનવાન માણસ, એક ભિખારી માણસ, અંતે બંનેનું મૃત્યુ થાય છે. અને એમના જીવનમાં બનેલી આ બાબત એ બંને માટે સમાન હતી. બંનેનું મરણ થાય છે. અહીંયા આપણે યાદ રાખવાની જરૂર છે, ઈશ્વરે આપણને ધનવાન કર્યા છે, અને ઘણી બધી વાર એના લીધે આપણે પ્રભુ અને આપણી વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એમાં ખૂબ જ તિરાડ પડી જતી હોય છે. અને એ જ બાબત આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. ઘણી બધી વાર કોઈ વ્યક્તિ ખૂબ જ ગરીબ હોય છે,
એ ગરીબાઈના લીધે ઘણી બધી વાર પ્રભુ અને એના વચ્ચે ખૂબ જ દૂરી આવી જતી હોય છે. પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું વચન અહીંયા આપણને સ્પષ્ટ કહે છે કે જો શ્રીમંત હોઈએ તો અને ગરીબ હોઈએ તો પણ આપણે આપણા ઉત્પન્ન કરતા ઈશ્વરની સાથે સતત સંગતમાં રહેનારા બનીએ અને તેને મહિમા આપનાર બનીએ. અહીં આપણે બીજી બાબત ત્યાં જોઈ શકીએ છીએ, શ્રીમંત અને લાજરસનું મરણ પછીના જીવનની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. અને ખ્રિસ્તી શિક્ષણ પ્રમાણે અહીંયા એ બાબત આપણે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે. મરણ પછી બધું જ પતી ગયું એવું નથી, પરંતુ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણમાંથી સજીવન થયા અને એ જ પ્રમાણે જે વ્યક્તિ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરે છે એને પણ સજીવન થશે અને ત્યાં એ જીવનને અનંતકાલિક જીવન વિશેની વાત ત્યાં કરવામાં આવી છે. જે શાસ્ત્રપાઠ આપણી આગળ વાંચવામાં આવ્યો અને બંનેના જીવન વિશે ત્યાં વાત કરવામાં આવી છે અને બાઇબલ આપણને એ બાબત સ્પષ્ટ બનાવે છે. અનંતકાળનું જીવન તેઓ બંને કેવી રીતના જીવે છે એ બાબત પણ અહીંયા આ વચનમાં લખવામાં આવ્યું છે. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વાસ્તવિક બાબત છે. કોઈ વ્યક્તિ મરણ પામે અને કોઈ વ્યક્તિ એ સારો હોય અને ખાસ કરીને ખૂબ જ મોટો અને પ્રતિભાશાળી વ્યક્તિ હોય તો એ વ્યક્તિને માટે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ સારું જ બોલતા હોય છે. પણ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એનો આત્મા ક્યાં ગયો હશે કોઈને પણ ખબર હોતી નથી. અહીંયા આપણે શ્રીમંત પીડા ભોગવતો હતો એનો અર્થ એ થયો કે પૃથ્વી પર ઘણું બધું હોવા છતાં જો આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં ધારણ પ્રાપ્ત કર્યું ન હોય, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં જો સ્થાન આપ્યું ન હોય તો એ શ્રીમંતાઈ આપણી કશું પણ કામની નથી. કારણ કે જે પીડા, જે દુઃખ એના જીવનમાં આવનાર છે એ શ્રીમંતાઈ એને એમાંથી બહાર કાઢવામાં સક્ષમ નથી હોતો. અને આપણે ખાસ કરીને આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે આપણે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે આપણે પોતાની જાતને તૈયાર કરવાની જરૂર છે એ સમયને માટે. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બાઇબલમાં નિર્ગમન પુસ્તક તેનો 20મા અધ્યાયમાં 10 આજ્ઞાઓ વિશેની વાત કરવામાં આવી છે. આજે આપણે જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વચનો જોઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એ બાબતો પણ વિશે પણ વિચાર કરવાની ખૂબ જ જરૂર છે. ઘણી બધી વાર આપણે આ પૃથ્વી ઉપર જ્યારે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી વાર આપણે નાની નાની બાબતોના લીધે આપણે આપણી જાતને પાપમાં ધકેલી દેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ સમયે એની વિશે આપણે વિચાર કરતા નથી. હવે આપણે અહીંયા એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ, આ બંને વ્યક્તિઓનું મરણ પછીનું જે સ્થાન હતું એ સ્થાન વિશેની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. આ શ્રીમંત માણસ હાદેશમાંથી પારાદેશમાં બેઠેલા આ લાજરસને ઇબ્રાહિમ બાપની ગોદમાં
તે જુએ છે. શ્રીમંત માણસ એ ત્યાં ખૂબ જ પીડા ભોગવી રહ્યો હતો અને એ પીડા ભોગવતા એ લાજરસને તરફ નજર કરે છે અને એ જ્યારે એ જુએ છે ત્યારે એ વ્યક્તિને તે ત્યાંથી ઓળખી જાય છે. એનો મતલબ અહીંયા એ થાય છે કે એ જગ્યાથી આ જગ્યાએ જોવું ખૂબ જ નજદીક હશે. આપણે એ બાબત જોઈ શકીએ છીએ અને ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે કે આ વ્યક્તિ જ્યારે શ્રીમંત તે ઇબ્રાહિમ બાપની ગોદમાં જ્યારે લાજરસને જુએ છે ત્યારે એ વ્યક્તિ એને ઓળખી જાય છે અને તે વિચાર કરે છે, આ મારું દુઃખ કેટલું બધું. આ વ્યક્તિ જેને હું જોઈ રહ્યો છું એ વ્યક્તિ હંમેશા મારા દરવાજા આગળ બેસીને ભીખ માંગતો હતો અને આજે તે સ્વર્ગમાં છે. અહીંયા આપણે એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ કે આ શ્રીમંત માણસ એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એ એક ધાર્મિક વ્યક્તિ હતો, તેમ છતાં અમુક બાબતોની ખોટના લીધે એ ત્યાં હતો. કારણ કે આપણે એ બાબત ત્યાં સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીએ છીએ કે આ વ્યક્તિ ધાર્મિક કેવી રીતના હોઈ શકે. જ્યારે એ લાજરસને જુએ છે અને પોકારે છે ત્યારે એ ઇબ્રાહિમને બાપ કરીને સંબોધન એટલે કે પિતા તરીકે તે સંબોધન કરે છે અને તેથી આપણે અહીંયા એ વ્યક્તિ વિશે એ બાબત જોઈ શકીએ છીએ. એ પ્રભુને જાણતો હતો, તેમ છતાં એણે પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં એણે કદી પણ તારણનો અનુભવ કર્યો ન હતો. એને ઘણું બધું જાણ્યું હતું, તેમ છતાં એ ઈશ્વરને સ્વીકારી શક્યો ન હતો. ઘણી બધી વાર આપણા જીવનમાં પણ એવી જ બાબતો બને છે. આપણે આખું બાઇબલ વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ, તેમ છતાં જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા એનો જો આપણા જીવનમાં સ્વીકાર કરતા નથી, એને આપણા જીવનમાં સ્થાન આપતા નથી, તો એ જાણેલું આપણા માટે અર્થ વગરનું છે. અને આપણે અહીંયા ચોથી બાબત આ શ્રીમંત વ્યક્તિના જીવનમાં જોઈ શકીએ છીએ. ચોથી બાબત 24મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે તેણે ઘાંટો પાડીને કહ્યું કે ઇબ્રાહિમ બાપ, મારા પર દયા કરીને લાજરસને મોકલ કે તે પોતાની આંગળીનું ટેરવું પાણીમાં બોળીને મારી જીભને ઠંડી કરે, કેમ કે આ બળતામાં હું વેદના પામું છું. અહીંયા આ વ્યક્તિ વિશે વિચાર કરીએ. આ વ્યક્તિ જ્યારે પૃથ્વી ઉપર જીવન જીવતો હતો ત્યારે જો એણે વિનંતી કરી હોત, ઈશ્વરની આગળ ગયો હોત અને એણે પોતાના જીવનને માટે પ્રાર્થના કરી હોત, તો કદાચ એ વ્યક્તિ આજે ત્યાં ના હોત અને ત્યાંથી એને વિનંતી કરવાની જરૂર પડી ન હોત. અહીંયા લખવામાં આવ્યું છે કે 24મી કલમમાં તેણે ઘાંટો પાડીને કહ્યું, ઇબ્રાહિમ બાપ. ખૂબ જ જોરથી એને એ અવાજ કરી શકે એટલા જોરથી તે ઘાંટો પાડીને ઈશ્વરને, ઇબ્રાહિમ બાપને વિનંતી તે કરે છે અને કહે છે કે હું અહીંયા બળતામાં વેદના પામી રહ્યો છું, લાજરસને મોકલ કે પોતાની આંગળીનું ટેરવું બોળીને મારા જીભને ઠંડી કરે. અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ
એના માટે જ્યારે એ પૃથ્વી ઉપર હતો ત્યારે પોતાના માટે, પોતાની વેદનાને માટે પ્રાર્થના કરી હોત તો સારું હોત. અહીંયા આપણે એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ, એ વિનંતી કરે છે, પરંતુ ત્યાં એની વિનંતીનો પ્રત્યુત્તર એને મળતો નથી. 25મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, પણ ઇબ્રાહીમે તેને કહ્યું, દીકરા, તારા જીવનમાં તું તારા સારાવાના પામ્યો હતો અને લાજરસ તો ભૂંડાવાના પામ્યો હતો. તે સંભાળ, પણ હમણાં અહીં તે દિલાસો પામે છે અને તું વેદના પામે છે. અને 26મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે મારી અને તારી વચ્ચે એક ઊંડી ખાઈ છે. અહીંથી વ્યક્તિ ત્યાં નથી જઈ શકતો અને ત્યાંથી વ્યક્તિ અહીં પણ આવી શકતો નથી. અહીંયા આપણે એક ખૂબ જ કરુણ અને સંવેદનશીલ એની પ્રાર્થના જોઈ શકીએ છીએ. ખૂબ જ આગ્રહથી એ વિનંતી કરે છે કે ઇબ્રાહીમ બાપ, લાજરસને મોકલ. પરંતુ ત્યાં એનો ઇબ્રાહીમ બાપનો જવાબ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મારી અને તારી વચ્ચે કુંડી ખાય છે, જ્યાંથી કોઈ પણ આવી કે જઈ શકતું નથી. અહીંયા આપણે ખાસ કરીને એક બાબત જોઈ શકીએ છીએ, નર્કમાંથી કરેલી જે વિનંતી છે એ વિનંતી કશું પણ કામની નથી, એ અર્થ વગરની છે, એનો પ્રત્યુત્તર પ્રાપ્ત થતો નથી. 5મી બાબતમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રીમંતની પ્રાર્થનાનો જવાબ મળતો નથી. નર્કમાંથી એણે પ્રાર્થના કરી, અતિશય પીડા તે ભોગવી રહ્યો હતો. એમાંથી મુક્ત થવાને માટે તે ઇબ્રાહીમ બાપને વિનંતી કરે છે, એમાંથી મુક્ત તે થવા માંગતો હતો, પરંતુ ત્યાં કશું જ પ્રત્યુત્તર મળતો નથી. નર્કમાં ની પ્રાર્થના સાંભળવામાં આવતી નથી. અને જ્યારે એની નર્કમાંથી જે એણે પ્રાર્થના કરી, વિનંતી કરી, જ્યારે એ સાંભળવામાં આવતી નથી, ત્યારે એ એક બાબતનો વિચાર ત્યાં કરે છે. અને જ્યારે એ પૃથ્વી પર હતો એ જીવન તે સંભાળે છે, એ સમયને એ યાદ કરે છે. અને ત્યાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ તે ખૂબ જ ત્યાં ધનવાન હતો અને નર્કમાં એની પાસે કશું જ ન હતું. ઘણી બધી વાર આપણા જીવનમાં પણ એવી બાબતો બને છે. ઘણું બધું આપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે. જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર જીવન જીવતા ઈશ્વરે આપણને કુટુંબ, સમાજ, મંડળી, નોકરી, ધંધા અને સારી તંદુરસ્તી, સર્વ પ્રકારના આશીર્વાદો આપ્યા છે. ને એમાંથી જે શ્રેષ્ઠ આશીર્વાદ એ છે એ પ્રભુનું વચન છે. અને એનો ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. અને જે વચન આપણને કહે છે એ પ્રમાણે આપણે ચાલીએ. અને જ્યારે આપણે એમ કરીએ છીએ ત્યારે આ જે શ્રીમંત વ્યક્તિની વેદના હતી એ વેદનામાંથી આપણે પોતાની જાતને બચાવી શકીશું. અહીંયા આપણે એ બાબત જોઈ શકીએ છીએ. આપણા માટે સમય, તક આપણને ઈશ્વર આપે છે.
એનો સમય પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો જરૂરીનો છે. અને ત્યાર પછીની વાત આપણે કરીએ લુક 16 અને 27 અને 28 કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે શ્રીમંતે તેના ભાઈઓ માટે પ્રાર્થના કરી. એણે નર્કમાં રહીને પોતાની જાત માટે પ્રાર્થના કરી. ત્યાર પછી એ ફરીથી એના ભાઈઓને માટે વિનંતી કરે છે અને કહે છે કે તું ઇબ્રાહિમ બાપને તે કહે છે કે લાજરસને મોકલ અને મારા ભાઈઓને સાક્ષી આપવાને માટે. ત્યારે પ્રભુ એને શું જવાબ આપે છે? ત્યાં ઇબ્રાહિમ બાપ તેને શું જવાબ આપે છે? તેની આગળ તેઓની પાસે મૂસા અને પ્રબોધકો આપી દેવામાં આવ્યા છે. પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ મુએલામાંથી સજીવન થઈને જો એની પાસે જાય તો પણ તેઓ માનવાના નથી. અહીંયા બીજી પ્રાર્થનાની વાત બીજી વાર એ પ્રાર્થના કરતો જોવા મળે છે. ઇબ્રાહિમ બાપને વિનંતી કરતો તે જોવા મળે છે. એના ભાઈઓને એ સંભાળે છે. એના ભાઈઓને એ સંભાળીને એ કહે છે કે એને મોકલ કે તેઓ આ નર્ક વિશેની આ જગ્યા વિશેની વાત તેઓને કરે કે જેથી કરીને જ્યાં હું છું ત્યાં મારું કુટુંબ ના હોય, એ પીડામાં એ વ્યક્તિઓ પણ ના હોય. માટે એ વિનંતી કરતો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પરંતુ બીજી પ્રાર્થના પણ ત્યાં આપણે સાંભળી શકતા નથી. ત્યાંથી કરેલી પ્રાર્થના કદી પણ તે પરિણામ લાવી શકતી નથી. જે કંઈ કરવાનું છે એ આ પૃથ્વી ઉપર જ રહીને આપણે ભેગું કરવાનું છે. અહીંયા જે આપણે ભેગું કરીએ છીએ એને નાશકારક કીટાણુઓ નાશ કરી દેશે. પરંતુ આ પૃથ્વી ઉપર રહીને જે ઉપર આપણે એકઠું કરીશું એને કદી પણ નાશ થવાનો નથી. આજે આપણને આ બે વ્યક્તિના જીવનો આપણને એ જ બતાવે છે. બંનેની અંદર ખૂબ જ અલગ અલગ બાબતો હતી. પોતાનું જીવન પણ અલગ અલગ હતું. અલગ અલગ પ્રકારની જીવન તેઓ જીવી રહ્યા હતા. પરંતુ અહીંયા એક બાબત આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મરણ પછીનું તેમનું જીવન એ ખૂબ જ ભયંકર જોઈ શકીએ છીએ. શ્રીમંતનું જીવન જે નર્કની વાસ્તવિકતા છે એ વાસ્તવિકતા આપણે અહીંયા આ વચનમાં જોઈ શકીએ છીએ. નર્કમાંથી કંઈ પણ પ્રકારનો પ્રત્યુત્તર પ્રાપ્ત થતો નથી. જે કંઈ કરવાનું છે તે આપણે અહીં જ રહીને કરવાનું છે. આપણા પોતાના માટે પ્રાર્થના કરવાની છે. આપણા કુટુંબને માટે જેટલી પણ આપણે પ્રાર્થનાઓ કરીએ એ અહીંથી જ કરવાની છે. આજે આપણે આ વચનો દ્વારા આપણને એ જે જરૂરી અને ઉત્તમ જે શિક્ષણ હતું એ લુક આપણને આપે છે. અને આ જે નર્કની વાસ્તવિકતા છે એ આપણે જાણીએ, સમજીએ અને ખાસ એમાંથી બચવાના માટે પ્રભુ આપણ સર્વને તૈયાર કરે એ જ
પ્રાર્થના અને વિનંતી. આ વચનો દ્વારા આપ સર્વને પ્રભુ પુષ્કળ આશીર્વાદિત કરો. आमेन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 यीशु है रखवाला. वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है. निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।